श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवଙ୍କ पाद तले मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे आज पवित्र सत्संग उपस्थित वरेण्य संचालक महाशय अन्य समस्त पूत पवित्र पांड्यधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली छोट छोट पिला मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे आज विषय पूर्णांग शिक्षार धारा शिक्षा विषय रे आमे बहुत आगु विभिन्न विषय रे विभिन्न कथा प्रसंग रे बहुत लोकों द्वारा मध्य आलोचना हेछि। आज किंतु आम मैंने आलोचना करबा पूर्णांग शिक्षा कहले कौन बुझीबा। शिक्षा तो आमे समस्ते नौचे बाध्यतामूलक भाव आमे माने स्कूल कॉलेज विभिन्न इंजीनियरिंग विभिन्न आईटीआई डिप्लोमा बड़ बड़ एमए एमफिल पीएचडी डिग्री रो पाठ नौचे आ एहा मध्यरे 1966 मसीहा ठारू 69 मसीहा टीएस कोठारी कमिशन जो थे शिक्षार व्यवस्था अनेक थर बहुत भाव परिवर्तन होती आपण मैंने जानती आगु एकादश थिला तापर दशम है +2 सेमती 2 वर्ष +3 2 वर्ष तापर +3 है एवं +4 हो जाइए एमती चली किसी ना किसी सरकार तांकर एक्सपेरिमेंट करी परिवर्तन करी चली आ एटा सबु देश रे सबु राज्य रे मध्य कारण जेते आमे जुग अनुसार द्रुत अग्रगति करुचे सेमती शिक्षा बदली चली बहुत पुरातन शिक्षा आम मानकर स्मृति आउ नाही जेमती रामायण समय शिक्षा महाभारत समय शिक्षा वेद समय उपनिषद समय पुराण शास्त्र समय स्मृति शास्त्र रचना हवा समय जो सब समय काल ताहा ढेर परिवर्तन होइछि कारण विभिन्न राजा महाराजांकर समय आमे अनेक परिवर्तन देखिबाकू पाइछे। विभिन्न वैदेशिक आक्रमण समय रे विदेशी भाषा आम मानकर भाषा को नहीं आज मध्य इंग्राजी भाषार प्रादुर्भाव आम समस्त राज्यर भाषा मानक उपरे केते प्रभावशाली ताहा मध्य आपण माने जानନ୍ତି। सबु प्रकार शिक्षा पद्धति विषय रे आमे माने अवगत विभिन्न देशर कल्चर अनुसारे परंपरा अनुसारे तांकर शिक्षा अनुसारे तांकर शिक्षार धारा निर्धारित हुए सबु प्रकार शिक्षा रही किंतु ठाकुर कहउचंती ए पूर्णांग शिक्षार धाराटा केमिति होबा दरकार कारण आम मान तो अनेक प्रकार शिक्षा सब शिखुचे किंतु वास्तविक को प्रकार शिक्षा जहा आमको प्ररोचित करिव उन्नत करिव उन्नति दिगरे नेकी जीव ସେଇଟା को आमे देखिबा। तो ठाकुर को गोटे प्रश्न जे शिक्षा पूर्णांग हुए केउथिरे ठाकुर कहउचंती केते गुडे जिंस तो निहाती दरकार सेगुड़िक आमे माने अनुशीलन करिबा दरकार अर्थात कल्चरली ताको मानिबा दरकार सेथिरे शिक्षा न होई अज्ञता आसे जदि तार आमे अनुशीलन न करे। एई संबंध रे मु 7टा विषय देइछि 7टा विषय नेले सेटा पूर्णांग शिक्षा हब। प्रथम होची सुकेंद्रिकता बा कॉन्सेंट्रिसिटी द्वितीयतः होला सतर्कता बा अलर्टनेस तृतीयतः एजिलिटी बा तीव्रता चतुर्थ इनक्विजिटिवनेस अर्थात अनुसंधित्सा पंचम है विचार प्रवणता बा जुडिशियस एटीट्यूड षष्ठ प्रेजेंस ऑफ माइंड बा उपस्थित बुद्धि सप्तम कॉर्डियल गो ऑफ लाइफ बा हृदय अनुचलन प्रथम ही दरकार आम मानकर सुकेंद्रिकता बा कॉन्सेंट्रिसिटी एटा कौन
ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସବୁ କିଛି ହବା ଦରକାର ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ, ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ। ସିଏ ଯେପରି ତୁମର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଇ ଉଠନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅନ୍ତରାଳରେ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାଟା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାଟା ଆମର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ସେଇଟା ହବା ଦରକାର ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାମ। ଯାହା କିଛି କରାଯିବ ସବୁ ହିଁ ହବ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦରକାର ଆଲର୍ଟନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତର୍କତା। ଚାରି ଦିଗରେ ସତର୍କ ହୋଇ ରଖି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ମାନଙ୍କୁ। ହୁଏତ ଗୋଟେ ଗାଡି ଏଠାରୁ ଗଲା, ଗାଡିଟି କି ଗାଡି? ଡ୍ରାଇଭରରେ କିଏ ଅଛି? ଗାଡିରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଚିହ୍ନା ଲୋକ ନା ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ? ଏଇ ସବୁ ଠିକ ରଖିବାକୁ ହବ। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ ସମୟରେ, ଯୋଉ ବି କାମ ଆମେ କରୁ। ତାର ପୂର୍ବା ପର କାମଟା କଲେ କେତେ ଭଲ ହବ, କେତେ ଖରାପ ହବ, କରୁଛି ତ କାହିଁକି କରୁଛି? ସତର୍କ ହେଇ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଆଜିକାଲି ଫ୍ରଡ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ ନୁହେଁ। ଫ୍ରଡ ମାନେ ଠକ, ଭଣ୍ଡାମିଗିରି କରୁଥିବା, ଚୋରି ତସ୍କରୀ ଡକାୟତି କରୁଥିବା, ଅନଲାଇନରେ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ଅଫଲାଇନ ତ ଏମିତି ବାଟ ମାରଣା, ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ହଉଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଟିକିଏ ବି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇ ବିି ଯାଇପାରେ। ଆମର ଧନ ସମ୍ପଦ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ଚୌକସ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଯଦିଓ ଏହାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ବି କରିଚାଲୁ ନା କାହିଁକି ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଫାଙ୍କ ରହିବ। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇ ଫାଙ୍କ ଟା ଆମର ବଢି ବି ଚାଲିବ। କାରଣ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମେମୋରି ପାୱାର କମି କମି ଆସୁଛି। ଆମର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି, ଆମର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ସବୁ କମି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ ରୁ ବହୁତ କମ ବୟସରୁ ଆମେ ସବୁ ଦିଗ ପାଇଁ ଯଦି ସତର୍କ ହେଇକି ଚାଲିପାରୁ, ସତର୍କରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ରେକ୍ଟିଫିକେସନ ଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବି ଆମେ କାମ କରୁ ତାର ସତର୍କତା ଅର୍ଥାତ୍ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ଆଗକୁ କଣ ଆସିବ ନ ଆସିବ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଦରକାର ଇଜିଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ରତା ଯୋଉଟା। ମାନେ କାମ ଗୁଡିକ ସବୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ନୈପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ନିପୁଣତା ରହିବା ଦରକାର। ପୁଣି ଧର ନୈପୁଣ୍ୟ ନେଇ କେବଳ ଗୋଟେ କାମ ନେଇ ହିଁ ଯଦି ବସି ରୁହ ସେଥିରେ ହବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତୁମେ ରାନ୍ଧୁଛ ତ କେବଳ ରନ୍ଧା ହିଁ କରୁଛ। ତା ଯେପରି ନ ହୁଏ। ଗୋଟେ କାମ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଏପରି ଭାବେ କରି ପକାଇବ ଯେ ମଣିଷ ଟେର ହିଁ ପାଇବନି। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେଲା କିପରି କରିଚାଲିଲ। ତୁମେ ମାନେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଚାଡି ହେଇ ପଡିଗଲ। ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଏପରି ଭାବେ ଠିକ ହୋଇ ରହିଲା ଯେ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଏଥିରେ ତ କିଛି ବି ହେଇନି। ଏଥି ସହିତ ଦରକାର ସନ୍ଧିଶ୍ଚା। ତେଣୁ ବେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଧର ତୁମେ ଚୁପ୍ କରି ବସିଛ। କାହିଁକି ବସିଛ? ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଇ ଭଲ ନ ଲାଗିବାର କାରଣ କଣ ସେଇଟା ବାହାର କରି ପକେଇବ। ପୁଣି ଧର ତୁମେ 10 ହାତ ଦୂରରେ ଅଛ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଖିର ଇଙ୍ଗିତ ଏହି 10 ହାତ ଦୂରତ୍ୱକୁ ଯେପରି 1 ହାତ କରି ପକାଏ। ଟକ୍ କରି ଯେପରି ଧରିପାର କେତେବେଳେ କଣ ପ୍ରୟୋଜନ। ମୋର ତାପରେ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟାଇ ପାର। ତାପରେ କଣ
ଆସେ ତାପରେ ଜୁଡିସିୟସ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅଳସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରିତା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଖୁବ ତ୍ୱରିତ ଢଙ୍ଗିରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରରେ କାମ କରୁଛେ, ଯୋଉ ବି କାମ ହଉ, ଆମ ନିଜର ବି କାମ ହଉ, ଇଷ୍ଟଙ୍କର କାମ ହଉ, ଯୋଉ ବି କାମ ଆମେ କରୁଛେ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଏକଦମ ସ୍ଲୋ। ଆମର ଦୀକ୍ଷାର ଧାରା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଜନ ପରିକ୍ରମାର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ନିଜ ଜୀବନର ବି କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ତରତର କରି ଚଟପଟ କରି ଆମେ କରିପାରୁନା। ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି, ଆମେ ସକାଳ 10ଟାରେ ଉଠିବା। କାରଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଛୁଟି ଦିନ ମାନେ ହେଲା ରେଷ୍ଟ ର ଦିନ। ସବୁଦିନ କାମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଛୁଟି ଦିନ ନବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଶୋଇବା ପାଇଁ, ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅବକାଶର ଦିନ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନା, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସ ରେ କାମ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଘରେ ବି ଆଉ କାମ କରିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ତା ବାଦେ ବି ଆମର ନିଜର କାମ ଅଛି। ଆଜି ମଣିଷ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଜିମ ର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଟା ବଢେଇବାର ଦିଗରେ ଆଜି ମାନବ ଜାତିର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଦୈନନ୍ଦିନ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରୁ, ଯୋଉଟା ମଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଜୀବନ, ଯୋଉଟା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜୀବନ, ସେଥିରୁ କିଛି ସମୟ କାଢି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଦିଗରେ ଦବ, ସେଇଟା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଯଦି ସେ କାମ କରନ୍ତା, ତାର ସମୟ ଆହୁରି କମ ପଡନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଗ ନଜର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଛୁଟି ଦିନରେ କେବଳ ହସି ଖେଳି ବିତେଇ ସମୟ ଟାକୁ କେମତି ଟାଇମ ପାସ୍ କରିଦବ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁ। ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଡିଓ ଆସୁନି। ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ। ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଡିଓ ଆସୁନି। ହ୍ୟାଲୋ। ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ, ହ୍ୟାଲୋ। କାରଣ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ହିଁ ତ ଆମେ ମାନେ କେବଳ ବହି ପଢାର ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ, ଯେ ସେଇଟା ମଣିଷ ନିଜ ହାତରେ କରିଲେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦିଓ ଆଜି ମଣିଷ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି, କାରଣ ଆଜି ମଣିଷର କାମ କରିବା ପାଇଁ ରୋବୋଟ ଆସିଛି। ସିଏ ରୋଷେଇ କରିଦବ, ସେ ଲୁଗା କାଚି ଦବ, ସେ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ଦବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଚାଇନାରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗାଡି। ଆପଣ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲିବ। କୌଣସି ଏଆଇ ବି ସେଠି ବସିବନି, ସେ ଏଆଇ ଦ୍ଵାରା ଗାଇଡ ହବ। ମାନେ ଭୂତ ଚଲଉଥିବା ଗାଡି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସେମିତି ରୋଷେଇର ମେସିନ, ଘର ଓଳିବା ମେସିନ, ରୋବୋଟ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବସ୍ତାକୁ ବୋହି ନଉଥିବା ମେସିନ, ସବୁ ଦେଖ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏବେ ମଣିଷ ଅଚଳ ହେଇଯାଉନି କି? ଯଦି ଶିକ୍ଷାଟା ହିଁ ନ ରୁହେ, ଅର୍ଥାତ ମୂଳରୁ କାମ କରିବାର ଶିକ୍ଷାଟା, ହୁଏତ ବେଶୀ କାମ ନ କରିପାରେ, ସେଇଟା ଅଲଗା ଦ୍ଵାରା କରିକି କରିପାରେ, ସିଏ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଜମା ହିଁ ଯଦି କାମ ନ କରିବ, କେବଳ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଲକ୍ଜୁରିଆଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ କରିବ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ? ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ, ପାଠ ପଢ, ପାଠ ପଢ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱାଟ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାମ ହିଁ କେବଳ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ଵାରା ହବ, ଏଆଇ ଦ୍ଵାରା ହବ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଠ ପଢି କଣ କରିବ? କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଖାଇବାଟା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବନି, ପିନ୍ଧିବାଟା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବନି, ମଣିଷର ଯୋଉଟା ନିତ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କାମ, ସେଇଗୁଡାକ ତ ବନ୍ଦ ହବନି। ହୁଏତ ଆମେ ହାତରେ ଲେଖିବାଟା, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବୋହିବାଟା, ଘର ପୋଛିବାଟା, ଝାଡୁ କରିବାଟା,
ଏଇ ସବୁ କାମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ନିଜେ ଖାଇବା ନା, ନା ଖାଇବାଟା ବି ଦରକାର ପଡିବନି, କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ହିଁ। ସେମିତି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଆମର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ତ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଜିଲିଟି ବା ତୀବ୍ରତା ଦରକାର। ଅଳସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘ ସୂତ୍ରିତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ କାମ ଗୁଡାକ ହାତ ଛଡା କରିଦଉଛେ। ତାପରେ କହୁଛେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆସିଲା, ହେଲେ ହେଲା ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଁ ମ ଅଛନ୍ତି ତ ଚଳେଇଦବା ଆଉ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଯୋଉ ଆବେଗ ଦରକାର, ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଦରକାର, ସେଇ ସବୁଟା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ମଣିଷ ବହୁତ ସୁକୁମାରିଆ ହେଇଯାଇଛି। କାମ କରିବାର ଦିଗରେ ତାର ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ତୀବ୍ରତା ଦ୍ଵାରା କଣ ନା ମଣିଷ ଏ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଏଡେଇ ଦେଇପାରେ ଆଉ କାଟି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ହବା ଦରକାର ତୀବ୍ର ସହିତ ଚାଲାକ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। ହବା ଦରକାର କଣ ନା ଜୁଡିସିୟସ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ, ଅର୍ଥାତ ବିଚାର ପ୍ରବଣତା। ଅନେକ ସମୟରେ ମୂଢ ବୁଦ୍ଧି ହେତୁ ଆମେ ମାନେ ବିଚାର ବି କରିପାରୁନେ। ମାନେ କଣ ହବ ତାର ଫଳାଫଳ ଟା ଖରାପ ହବ କି ଭଲ ହବ, କେମିତି ଦିଗରେ ଯିବ, ସେଇ ଅବିଚାର କରିକି ଅନେକ ବିବାହ, ଅନେକ କାମକୁ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦବା, ଜୀବନ ଛାରଖାର କରିଦବା, ଏମିତି ବୈଷମ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ତାର ନିୟମ ଟା। ମାନେ କଣ କଣ ସେ କଣ୍ଡିସନ କରାଯାଇଛି, କୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ କୁ ବେସ୍ କରିକି ସେଇଟା ହେଇଛି, କଣ କଣ କରି କେମିତି କଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ହବ ବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଲିଜିବୁଲ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। କାହାକୁ କେତେବେଳେ କିପରି ଭାବରେ କୋଉ କଥା କହିବା, ତାର ଫଳ କଣ ହେଇପାରେ, ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଡିଓ ଅଫ୍ ହେଇଛି। ହଁ। ହଁ ଯଦି କୋଉ କଥା କୁହାଯାଏ କେତେବେଳେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବା ସେଇଟା ଉଚିତ କି ନା ଭାବି ଦେଖିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭରସାରେ କିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଦବ, ସେ ଚାରିଆଡେ ଯାଇ ସେଇଟା ପ୍ରଚାର କରିଦେବେ। ଆରେ ସେ ଲୋକଟା କଣ ପାଇଁ କହିଛି, ତାର କେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ନ ବିଚାରିକି ଏମିତି ପବ୍ଲିଶ କରିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲୋକଟା ହିଁ ହ୍ୟୁମିଲେଟ ହେଇଯିବ। ଯେ ମୋର ଯୋଉଟା ସିକ୍ରେଟ କଥା, ଯୋଉଟା ଗୁମର କଥା, ସେଟା ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିକି ମତେ ଲୋକ ଚିଡେଇଲେ, ମୁଁ ବଦନାମ ହେଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ନିନ୍ଦିତ ହେଲି, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲି, ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହରି ପକାନ୍ତି, ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ପକେଇକି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଥାଟା କହିଲେ କଣ ଭଲ ହବ କି ନା, ତାର ପ୍ରଭାବ ଟା କେମିତି ପଡିବ, ସେ ଦିଗରେ ସତେ ଯେମିତି କୌଣସି ତାର ନଜିର ନାହିଁ। ତେଣୁ ବେଶ ବିଚାର କରି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ରହିବା ଦରକାର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁ, ସେଇଟା ବି ଅନେକଙ୍କର ନଥାଏ। ଅନେକ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଘୋଷା ବଳଦ, ହଡା ବଳଦର ଆତ୍ମ କାହାଣୀ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ପଢୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର। ସେ ଯେତିକି ଘୋଷିଛନ୍ତି ସେତିକି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ କି ଯଦି ଟୁଇଷ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ, ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଯିବ, ଟିକେ ବଙ୍କେଇକି କଥାଟା ହବ, ସିଏ ଆଉ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟା କୌଶଳୀ ହେଇନି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ଏକା କାଟର ଯଦି ଗୋଟେ ଗଣିତ ଦିଆଯାଇଥିବ, ବହିରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ପିଲା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ବହିରେ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଟା ଦେଇଥିବ ସେଇଟା ହିଁ ଯଦି ପଡିବ, ତାହେଲେ ସେ କରିଦବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, କେମିତି ଟିକେ ବେଣ୍ଡ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଟୁଇଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ବହୁତ କମ ପିଲାଙ୍କର ଆସେ। କାହିଁକି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି
ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଆଇକ୍ୟୁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କ୍ୱୋଟିଏଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁ, ସେଇଟା ଅନେକଙ୍କର କମ ଅଛି। ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ କମ ଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇଟା କମ ସଞ୍ଚରିତ ହେଇଛି। ଦ୍ଵିତୀୟତଃ ଆମେ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରେଇବାର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଟା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ କଲେଜ ଗୁଡାକରେ ତ ଆଦୌ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ମାନବାତ୍ରା ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ରୀତିମତ ଗୋଟେ କସରତ ଚାଲିଛି। ଡିଏଭି ସ୍କୁଲରେ ରୀତିମତ ଗୋଟେ କସରତ ଚାଲିଛି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ, ଆମକୁ କମ୍ପିଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାର ଦିଗରେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଗେଇ ପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୀତିମତ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଡିଓ କଟିଲା। ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ ଅଡିଓ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ଏମିତି ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି? ସେଇଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା କେତେବେଳେ କଣ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୋଧ ଯେପରି ଠିକ ରୁହେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହୁଏ ନା, ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଅଭ୍ୟାସ କରି କରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଟା ରାତାରାତି ହବାର କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ର ଦିଗରେ ଚଲେଇବାକୁ ହବ ହିଁ। ତାପରେ ଆସୁଛି କଡିଆଲ ଗୋ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ଅନୁଚଳନ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଧର କେହି ତୁମ ପ୍ରତି ଖୁବ କ୍ରୁଏଲ ବା ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାର କଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରୀତି ସହକାରେ ତା ପ୍ରତି ଏପରି ହୃଦୟ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଯେ ଯେପରି ସେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧିତ କରି ନେଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଚାଲିବ। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଏତେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ସଂଘାତ ମନଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କିପରି? ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି କେତୋଟି ଜିନିଷ ଦେଖି ମନେ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହିଁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଜଡିତ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତା ହିଁ ତ, ସେଥିପାଇଁ କୁହେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର। ଅନ୍ବିତ ସଙ୍ଗତିଶୀଳ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ନେଇଯାଏ। ବୋଧରେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବାସ୍ତବତାର ସହିତ ତାର ମେଳ ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ହିଁ ତ ସେ ଜ୍ଞାନ ପକ୍କା ହେଇ ଉଠେ। ଦୀପ ରଖି 18/8/1954 ମସିହା। ତା ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ହେଇ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ହୃଦୟ ଅନୁଚଳନ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଠାକୁର ଆପଣ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିର କଥା କହିଲେ, ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦରକାର। କେବଳ ଘୋଷାବନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଯେପରି କଣ ଜିନିଷ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଗୁଡିକର ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳନି ରହିବା ଦରକାର। ସବୁ ଗୁଡିକ ହିଁ ପୁଣି ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗତ ହବା ଦରକାର। ତୁମର ହୁଏତ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲଭିଂ ଆଟିଟିଉଡ ଅଛି। ସେଇଟା ଯେ କେବଳ ବୁକୁରେ ହିଁ ରହିବ ତା ନୁହେଁ। ଆଖି ଅଛି, ମୁଖ ଅଛି, ନାକ ଅଛି, କାନ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ଫୁଟି ଉଠିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସମ୍ମିଳିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ହବ ଅନ୍ୱିତ ସଙ୍ଗତି ସହକାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ସବୁ ସମୟରେ ତ ଠିକ ରୁହେ ନା? ତାର ମାନେ ଆଟେନସନ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ସାତଟା ଜିନିଷର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆମେ ମାନେ କରିପାରୁନେ, ତାମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ନୁହେଁ। ଆଟେନସନ ସହକାରେ ବା ଏକାଗ୍ରତାର ସହକାରେ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଆମେ କୌଣସି କାମକୁ କରୁନାହାନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାଥି ସାଥି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହବ। ଅଭ୍ୟାସ କରି କରି ଏଗୁଡାକ ଠିକ ହେଇ ଉଠେ। ଟିକେ ଅଟକି ରହି କାହାକୁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର। କଣ ଦରକାର? ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ଲଭିଙ୍ଗ ପୁସ୍, ଦରଦି ପ୍ରେରଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶାସନ। ଶାସନ ବି ରହିବ, ନିୟମର ଦଣ୍ଡ, ନିୟମ ଦଣ୍ଡ ଅନୁଶାସନ ଏଇଟା ବି ରହିବ, ନହେଲେ ଲୋକ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଲଭିଙ୍ଗ ପୁସ୍ ବି ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦରଦି ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହୁ। ଯଦି ସେଇ ବଢିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଟା ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବଢେ ନା। କେବଳ ସବୁବେଳେ ଧମକ ଚମକ ରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବଢି ଉଠେ ନା। ସେଥିରେ ମଣିଷର ଅବନତି ହୁଏ। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଶାସନ ପ୍ରବଣତା ବା ତୋଖଡ ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ମଣିଷ ପାଗଳ ବି ହେଇଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଏ, ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ବାପା ମାଙ୍କର କଡା ଅନୁଶାସନ ଯୋଗୁ ଅନେକ ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଘର ଛାଡି ପଳାନ୍ତି। ଅନେକ କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେବି ବର୍ଡନ। ଏମିତି କିି ବର୍ଡନ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଇ ଟିଭିରେ ବାରମ୍ବାର କି ଆସୁଛି, କୋଟା ପଢିବାକୁ ମେଡିକାଲ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମେଡିକାଲ 99% ରଖିଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଯାଉଛି। ତାମାନେ ମେଡିକାଲ ପଢିବା ଟା ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ଖୁସି ଦାୟକ ହେଇନି। ଯିଏ ଯାହା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାପା ମା ସେଇ ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା, ଟିଚର ସେଇ ଦିଗରେ କେବେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିଜର କଥାଟାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଇମ୍ପୋଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଶାସନ ପ୍ରବଣତା ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ପାଠ ଟା କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଢୁନି। ଆଜିର ସମୟରେ ସେଇଆ, ଆପଣ ଦେଖି ପାଠକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପଢୁଥିବା ପିଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 100% ବି ହବନି ସାରା ପୃଥିବୀରେ। ମାନେ ପାଠକୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହି ଧରି ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କଦବା କ୍ବଚିତ ହିଁ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଖେଳରେ ବୁଲରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରି ଦିଅନ୍ତେ, ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ନିଚ ସ୍ତରର କଥା, ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କୌଣସି ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ। ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରଚଳନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ପାଉନା। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଟା ହଉଛି ସେଇୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ବା ଡିମେରିଟ, ଯେ ଏଠି ସବୁକୁ ଆର୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇକୋଲୋଜି, ମନସ୍ତତ୍ଵ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇତିହାସ, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଆର୍ଟସ। କାହିଁକି? କାରଣ ଥିଓରି ପଢା ଯାଉଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ନୃବିଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆର୍ଟସ ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ଅର୍ଥାତ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଟା କୋଉ ରକମ ର, 1900 କଥା, 1950 କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଠାକୁର ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ତ ମନେ ହୁଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ। କେବଳ ଲିଟରେଚର କୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ, ଆଉ ସବୁ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହବା, ଅନୁଶୀଳନ କରିବା, ଏଇଟା ହିଁ ତ ବିଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଜଗତରେ ବିନା ବିଜ୍ଞାନରେ କଣ ହଉଛି? ସବୁ ଗୁଡାକ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳା ଆଉ କୌଶଳର ରୂପରେଖ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆସପେକ୍ଟରେ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛିଟା ପାଠ, ତାରି ବିଷୟରେ ହିଁ ସେଇ ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ତଳର କଥାଟାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପଢା ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ନା ସରକାରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି, ନା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଛାଡ, ସେମାନେ ତ ନାଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ନାଁ ଲେଖଉଛନ୍ତି। ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ନାଁ ଲେଖଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିର କେତେ କମି, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଆଟେନସନ ଟାକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟ ଅନୁଚଳନ, ଯୋଉଟା କୋଡିଆଲ ଗୋ ଅଫ୍ ଲାଇଫ,
ସେଇଟାକୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କଡିଆଲ ଗୋ ଅଫ୍ ଲାଇଫ ର ପଛରେ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ହୃଦୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟା ଖୁବ ହିଁ କମ୍। ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଜି ଦେଖାଯାଉନି। ତେଣୁ ହୃଦୟ ମନୋବୃତ୍ତି କଣ ଆସିବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାବ, ତୁମର ଭଙ୍ଗୀ, ତୁମର କଥାର ଧରଣ, ସବୁ ଗୁଡାକ କଡିଆଲ ଅର୍ଥାତ ହୃଦୟ ହବା ଦରକାର। କଡିଆଲ ମାନେ ହୃଦୟ, ହୃଦୟ ମାନେ ହୃଦୟ ଗ୍ରାହୀ। ଏପରି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ କାମ ବାଗେଇ ପାକେଇ ପାରିବା। ଯେପରି ହୁଏତ ବିଛଣା କରୁଛ, ତା ମଧ୍ୟମରେ ବି ସେଇ ରହିବା ଲାଗିବ। ବିଛଣା ଟା ପକେଇବା ଯେପରି ହୃଦୟ ଗ୍ରାହୀ ହୁଏ। ପ୍ରତିଟି ଆଙ୍ଗେଲ ବା କୋଣ, ପ୍ରତିଟି ଟଣା ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ସମାନ ହୁଏ। ପୁଣି ହୁଏତ ଝାଡୁ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ଠିକ ରଖିବା ଦରକାର ଝାଡୁ ଟା କେତେ ଦୂର ଉଚ୍ଚ କରି ଧରିବାକୁ ହବ। ନୂତନ ଝାଡୁ ଦେଇ ତ ସମସ୍ତେ ଝାଡୁ କରିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଝାଡୁ ଦେଇ ତୁମେ ମାନେ କିପରି ଝାଡୁ କରିପାର ତାହା ଦେଖିବା ଦରକାର। ଝାଡୁ କରୁ କରୁ ଝାଡୁର ଅଗ ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ବି ତାକୁ କିପରି କରି କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ଠିକ କରି ତୋଳିବାକୁ ହବ। ଆଉ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଟାକୁ ବି ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହବ। ଯାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଅବିମୃଶ୍ୟକାରିତା ବୋଲି କହୁ। ଯୋଉଟା ପ୍ରତି ଉତ୍ପନ୍ନ ମତି, ପ୍ରତି ଉତ୍ପନ୍ନ ମତି ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତି ଉତ୍ପନ୍ନ ତৎକ୍ଷଣାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଉପସ୍ଥାପନା କରି ଏମିତି କଥା କହିବା, ଯେମିତି ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଟଳେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯେମିତି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋପାଳ ରହସ୍ୟ କଥାରେ ଦେଖିଥିବେ ଟିଭିରେ। ଯଦୁମଣିଙ୍କର କଥା। ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ। କଣ ଏମିତି କହିବା ଯେମିତି ଆସନ୍ନ ବିପଦକୁ ମିଛ କହିକି ମଧ୍ୟ ଏଡେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। କାରଣ ତା ମଧ୍ୟ କୌଶଳ। ଅନେକ ସମୟରେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେମିତି କୌଶଳ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ପାରୁନା। ଆମେ କହ ଆମେ ଭାଇ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫରୱାର୍ଡ, ଯାହା କହିବୁ ସତ କହିବୁ। କିନ୍ତୁ ସତଟା କଣ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଥା ଗୁଡାକୁ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦଉ। ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ। କଥା କଟାକଟି ହୁଏ। ମାଡପିଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଏ। ଏମିତି କିି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥାରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଯୋଉ ସତ୍ କଥାରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସମ୍ପର୍କ, ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, ସେ ସତ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ? ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ସତ୍ୟ କୁହ କିନ୍ତୁ ସଂହାର ଆଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା ସଂହାର ଆଣେ, ଯାହା ନଷ୍ଟକାରୀ, ତାହା କେମିତି ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ହବ? ସେଟା ହୃଦୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣ ମହାଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ମା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁତପୁତ୍ର। ରାଧା ତାଙ୍କ ରାଧେୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପାଳିତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି ସେ କୁନ୍ତିଙ୍କର ପୁଅ ବୋଲି। ତ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଲୁଚେଇ ରଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ। କାରଣ ଜାଣିଥିଲେ ହୁଏତ କଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ମହାଭାରତର ଷ୍ଟୋରୀ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତା। ସିଏ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି କଥା ଥାଏ, ଯୋଉ କଥାଟା ନ କହିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ତାର ଆଲୋଚନା ନ କରିବାଟା ଭଲ। କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ହଣା କଟା ମରା କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଭାରତର ଇତିହାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଇତିହାସ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତର ଇତିହାସ ଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଐତିହାସିକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଅଂଶରେ ମାନପିଲେଟେଡ। ତାହା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ରଖିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁହାଯିବ, ତ ଅଭିଅସଲି ଯେତିକି ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଇତିହାସ ଯାହା ସତ ବି, ସେହି ପ୍ରକାରର ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ସତ ବି, ସେଗୁଡାକ ରଚନା ନ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଯୋଉଥିରେ ତୁମୁଳ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ, ସେଇ ପ୍ରକାରର କଥା ଗୁଡାକୁ
ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ହିଁ କଣ? ତେଣୁ ସେଇଗୁଡାକୁ ଟିକେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ସହକାରେ ହଠାତ୍ କି ଆସୁଥିବା ସବୁ ଅଯଥା କଥା ଗୁଡାକୁ ଯେମିତି ଏଡା ଯାଇପାରେ। ତା ନହେଲେ ଆଉ ହୃଦୟ ଶିକ୍ଷା ହବନି। ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୃହୀତ ହବନି। ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରା ବଦନାମି ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରେସଫୁଲ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କାଟିବାକୁ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି? ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ପର ସମୟରେ ତାର ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଘୋଡା ମଦୁଆ କରି ତୋଳୁଛି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟାକୁ ସଜାଡିବାର କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦେଲେ ତା ଉପରେ ଆମକୁ ହାତ ମାରି ପାରୁନି। କାରଣ ଯେମିତି ଆମର କଥା ରହିଛି ନା, ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ତା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ କି କି ପ୍ରକାରର କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କେତେ ହେତୁବାଦୀ, କେତେ ନାସ୍ତିକ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ବଦନାମ କରିବାର ଦିଗରେ ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଯାହାବି ପଢୁଛେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦର ଶିକ୍ଷା, ଆମ ମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧ, ୟୁନାନୀ ଏଇ ସବୁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ କେମିତି ମଡର୍ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଲାଗିପାରିବ, ସେ ଦିଗରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଟା ଉନ୍ନତ ଦିଗରେ ଯାଉ, ଏ ଦିଗରେ ବି କାହାର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିଟା ବି ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ। ଯେପରି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, କୋଉ କଥାର କଣ ଉତ୍ତର କରିବାକୁ ହବ, କୋଉ ବ୍ୟାପାରରେ କେତେବେଳେ କଣ କରିବାକୁ ହବ, ସେଗୁଡାକ ଚଟ ଚଟ କରି ଯଦି ଆପଣ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କ୍ୱେଟେଣ୍ଟ ର ହିଁ ତଳକୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପୁଣି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସତର୍କ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଭାବ, ଆଲର୍ଟ ଇନକୁଇଜିଟିଭନେସ, ତାର ମାନେ ସତର୍କ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା। ସବୁ ସମୟରେ ହିଁ ତୁମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହବ। ତୁମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ କଣ ହଉଛି ନ ହଉଛି, ତା ନିଖୁଣ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଖି କାନ ସବୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚଞ୍ଚଳ କରିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା, ପିଲାମାନେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଘୋଷି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଘୋଷି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଖ ପାଖରେ କଣ ହଉଛି ବି ନଜର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆଖ ପାଖରେ କଣ ହେଲା, ତାହେଲେ କେମିତି ବି ଚଳେଇ ହବ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ନାହିଁ। ଶସ୍ତା ରାଜନୀତିରେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ରେ ସେମାନେ ଜିତନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଲିଡର, ଯିଏ ନେତା, ସାର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଟା କେତେ ଥିବା ଦରକାର, ଯିଏ କି ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଆସନ୍ନ ବିପଦ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ନେଇପାରେ, ଚଳେଇ ନେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର କେତେ ଲାକ୍ୟୁନା। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢଉଛେ, ଖାଲି ଘୋଷଉଛେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖ, ସ୍କୁଲରେ କଣ ପାଠ ଦେଲେ ତାକୁ କର, ପାଠ କରିକି ନେଲୁ କି ନାହିଁ ରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପିଲା ଟିକେ ଘର କାମ କରୁ, ସେ ଦିଗରେ କେବେ ନଜର ନାହିଁ। ତାର ବୁଦ୍ଧି ଟା କେମିତି ବଢିବ, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଛାଡିବାନି, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କାମ କରେଇବାନି, ତାଙ୍କୁ ଝାଡୁ କରେଇବାନି, ତାଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ କହିବାନି, ତାହେଲେ ତାର ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ବଢିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖୁଛେ, ମାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଧରି ରିଲସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମୟ ବହୁତ ପଡିଛି ବୋଲି ନା, ସମୟ ନଥିଲେ ତ କରିପାରନ୍ତିନି। ସମୟ ଟା ଆସିଲା କୋଉଠୁ, ଏତେ ସମୟ ବଢୁଛି କେମିତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାମାନେ ଆମେ କାମ ହିଁ କରୁନେ। ଯଦି ପିଲାଟା ନିଜ ଡ୍ରେସ ଟା ଟିକେ ନିଜେ ସଫା କରନ୍ତା, ନିଜ ପାଇଁ ଟିକେ ନିଜେ ବାଢିକି ଖାଆନ୍ତା,
ଯେତେବେଳଠୁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରୁନି ତାର ବାପା ମା ନିହାତି ରୂପେ କରି ହିଁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯଦି ଟିକେ ସେ ନ ହେଇ ମାନେ ନିଜେ ଟିକେ ବାଢିକି ଖାଇବନି, ନିଜେ ଘର ଓଳେଇବନି, ନିଜେ ଟିକେ ଉଠିବନି, ନିଜର କାମଟା ତ ନିଜେ କରିବ। ମାସ୍ କାମ, କଷ୍ଟ କାମ ସେଇଟା ଅଲଗା ମାନେ କରିଦେବେ, ଅଲଗା କାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କରେଇବା। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଯେତିକି କାମଟା କରିବାର କଥା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର, ସେଇଟା ନ କଲେ କେମିତି ହବ? ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପିଲା କେମିତି ହବ? ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ସହକାରେ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ ବେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ଆଚ୍ଛା ରୋଷେଇରେ ଟିକେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଟେଷ୍ଟ ଟା ବଦଳେଇ ଦେଲେ କେମିତି ହବ? ଯେମିତି ଆମେ ଗଣିତର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟାକୁ ବଦଳଉଛେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ହଉଛି ବୋଲି ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ପିଜ୍ଜା, ବର୍ଗର, ଚାଉମିନ, ସେ ସାଣ୍ଡୱିଚ, ଆହୁରି କେତେ କଣ ସବୁ ପେଷ୍ଟ୍ରି ଫେଷ୍ଟ୍ରି କଣ ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କାହିଁକି? ଆମେ ଘରେ କାହିଁକି ନିଜେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କରୁନା? କରିବାର ଦିଗରେ ମା ମାନଙ୍କର ବି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଶିଖିବାର। ସେମିତି ଆପଣ ଅଫିସ ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ଝିଅ ପିଲା ବି ବହୁତ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ପୁଅ ପିଲା ବି ସବୁ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେଇ ଏକା, ଆମେ ପୁଣି କାମ କରିଗଲେ କହୁଛେ ଆମକୁ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଦରକାର, ଆମେ ପୁରା ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛେ। ତାମାନେ ଆମେ କାମଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନେ। ଆମର ମ୍ୟାନ ପାୱାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସର୍ଟେଜ, ସରକାର ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଉପଭୋଗ୍ୟ ବି କରିପାରୁନେ। ପାଠଟାକୁ ଯଦି ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ୍ଲାସକୁୁ ପିଲାମାନେ ପଢିବାକୁ ଆସନ୍ତେ। କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଡେକୋରମ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ ହେଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ବି ପିଲା ପଢିବାକୁ ଆସନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଦିଗରେ ହିଁ ଫାଙ୍କ। ତେଣୁ ଆମେ ଉପରକୁ ବଢିବା କେମିତି? ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା। ସବୁ ଦିଗଟା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ହେଇଥିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତ୍ରୁଟି ନଥିବ। ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ 4ଟି ଆଶ୍ରମରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ତ୍ର ଚାଳନା, ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା, ଜ୍ଞାନ, ଥିଓରି ତ ପଢା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିକ୍ଷାର ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ ଚାହିଁକି ବି ହିଁ ଚରିତ୍ର ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କଦବା କେହି ହଉଥିଲେ, ସିଏ 100 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ, କିମ୍ବା 500 ବା 1000 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ। ଯାକୁ କି ସମାଜ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସାବାଡ କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିକ୍ଷା ନଥିବା ହେତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ନଥିବା ହେତୁ, କେବଳ ଥିଓରି ଘୋଷି ଘୋଷି ବହୁତ ମନେ ରଖୁଥିବା ହେତୁ ମାଇଣ୍ଡ ବି କ୍ରାସ୍ କରି ଯାଉଛି। ମେମୋରି ପାୱାର ଦିନକୁ ଦିନ ଡିଗ୍ରେଡ କରି ଯାଉଛି। ଷ୍ଟ୍ରେସ ର କଣ୍ଡିସନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କି ନିଶା ସେବନ କରି ନିଶା ଖୋର ହେଇ ଚାଲିଛି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କାରଣ କେବଳ ଥିଓରିଟିକାଲ ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ପ୍ରାୟୋଗିକ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ, ତାହା କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀର ନୀତି ବହିରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ଗାର ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ଖାନା, ଅର୍ଥାତ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଠି ପିଲାମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର କଳାର ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଟା ସତେ ଯେମିତି 2000 ମସିହାରୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ହିଁ ବୋଧେ ଉଠି ଯାଇଛି ବୋଲି ମନେ ହଉଛି। 1970-80ରେ ଯେତିକି ବି ଟିକେ ଥିଲା, ତା ବି ପଳେଇଛି। କାରଣ ପିଲା ଖାଲି ଘୋଷୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଘୋଷୁଛନ୍ତି, ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଠି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଆମର କଣଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ତା ନାଁ ଟା, ଓଡିଏମ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ। ସେଠି +2 ରେ ପଢିବାକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପହଁରା ଶିଖେଇବେ, ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ ଘୋଡା ଚାଳନା ଶିଖେଇବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ମୋରାଲ କ୍ଲାସ ଦେବେ, ଯୋଉଠି କି ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ର କାମ, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦବା ଦରକାର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ର ଶିକ୍ଷା ପିଲାଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ର ଡିମାଣ୍ଡ କେତେ? ସେମିତି ତା ସହିତ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଶିକ୍ଷା ଦବା ଦରକାର। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କଣ ବୁଝେ?
आज देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमर पळेई आसीछि ता ऊपर शिक्षा देवा दरकार मिनिमम रूपरे आमर जो पाठ पढ़ा जाउछि से पाठ तो रहिब ही ताहा सर्ट सर्ट करी चट चट करी लिखिबा दरकार जोटा सब पाठ नष्ट हो गलानी जो पाठर वर्तमान गुरुत्व उपलब्धि करी होनी ताकू पढ़िबा सहित वर्तमान जेते सब नुआ कला कौशल सब रहिछि ताकू छोट पिला माननकु पढ़ेଇବା दरकार जोथे कि सेमाने अति कम बयस रो ही बहु जिंस को आक्वार्ड करि परिबे यदियो ताहा संभव हेछि कारण दिन को दिन मनीष टैलेंट दिगरे गति करूछि किंतु आमको पूर्ण हबाकू हेले प्रैक्टिकल शिक्षाटाकू मूलरू इंट्रोड्यूस करबाकू पड़िबो जोरा ठाकुर शेष समय 1954 जो समय हमरा शिक्षा व्यवस्था ऑलरेडी प्रचलन हेइनी डीएस कोठारी कमिशन फेलोशिप मिलुची सेथिरे गठन हेइनी आ ठाकुर को समय 54 रे कहिथिले आज आसी की 25 हेलानी आपण देखंतु दीर्घ 70 वर्ष रु अधिका समय बीती जाइथिला परे मध्य भारत रे प्रैक्टिकल शिक्षार प्रचलन होई पारि नाही प्रैक्टिकल शिक्षा सहित हवा दरकार चारित्रिक उन्नत शिक्षा किंतु चरित्र को भी गठन करबा पई किछि भल मनीषर जीवन रे पूरा जाउनी केही कहउचंदी गीता पाठ करेइबु स्कूल रे तो के कहलानी रामायण भागवतर पाठ करेइबु किंतु केही चरित्र गठनटा रामायण भागवत पाठ कले तो हबनी भल बही पढ़िले तो चरित्र गठन हबनी सेटा गोटे पाठ हेई पारे परीक्षा पुणी घोषिकी जदि पिला लिखिदेबे सेमनि महापुरुषंकर जीवनी पाठ गीतार पाठ कुआଯିବ एई गीतार 10 अध्यायटा कहलु से घोषी कहिदेला लाभटा कोन हैला आमे भी तो पढुचे 5000 वर्ष धरि तो गीता पढ़ा होउची लाभ कोन हेइची चारि चरित्र गठन कहीं हेनी मनीष भितर लोभ कहीं चली जाइनी काम कहीं नियंत्रित हेनी चोरी तस्करी कहीं बढ़ी बढ़ी चली शिक्षा जाइछि कुआडे तेणु शिक्षा पूर्णांग हब सेतेबेले जेतेबेले से प्रायोगिक अर्थात प्रैक्टिकल बेस्ड थियोरी जस्ट ए पार्ट रहिबो किंतु मनीष कर्मठ हेई उठिबो कर्म कौशली हेई उठिबो जहां भीतर देई तार जीवन आ वृद्धि दिन को दिन उन्नति दिगरे गति करिबो तेणु प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्किल जे पर्यंत मनीषर जागृत होई नाही से पर्यंत से लक्ष्य भी चेष्टा करू तार शिक्षा केबे भी जागृत हबनी बरं दिन को दिन तली तलांत हेई चलीथिबो आ आमे सेमती भकुआंग भली चाहि रहिथिबु जेमती आपण देखंतु बहुत समय कंप्लेन डाक्टर माने प्रेडिक्ट करि परनांती एई औषध सेई औषध दउचंती लोक मरि जाउचंती सेमती किए ऑपरेशन करूची गलाणी से का भितरे गज कना छाडी देलाणी तो किए ता भितरे छाडी देइची आपनकर कइची कि अन्य मनस्क कोन करूथिले डाक्टर माने ऑपरेशन करिवा समय रे तेणु प्रैक्टिकल स्किल जेते जाग्रत हब थियोरी रो आवश्यकता नाही थियोरी केवल लिखिबा पई तार कोनोसी गुरुत्व अछि बोली मने हुए ना तेणु मनीष कुशल कौशली एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स एबे सब स्कूल कॉलेज रे मध्ये दिया जाउची किछि फंड भी सरकार सेति पई दउचंती किंतु आशानुरूप फल हेइनी मने हुए फल हैला बेल बोधे 2050-60 मसिया हेई जाइथिबो जे आमे माने एतिकी योग्य काहे कि पिला को करूनी जोथिरे पुओ कौन झियो कौन निजे स्वावलंबी हे उठिबो सेई प्रकारर जिंसटा आमे काई करूने जोटा अमेरिका रे अछि अमेरिका रे गोटे पढुथबा पिला भी $1 रे गोटे पिज्जा बा बर्गर टे बिकिबो पढुथबा पिला ता बापा आनी कि ताको करांती सेठी तो तांको लज्जा लागे ना अमेरिका तो एते धनी तांको तो लज्जा लागे ना आमर पिला जदि पाठ पढुचंदी से माने कोनोसी काम कले बापा मां को भी लज्जा लागे पिला को भी लज्जा लागे दुकान रे ठेला रे बिकी दबा एटा लज्जाकर कथा नही धर जो आपण कोनोसी गोटे भोजी को जाइचंती सेठी पत्र गुडाक रहिछि लोक पत्र पई माड होउचंती अथच केही भी जणे भोजी खाउथबा लोक खोली की जदि नाहंती कोनोसी कारणवश वेटर बा के आसबार डेरी ही जाइछि आमे पत्रटा को खोली की रखिदेले लोक तो पत्र नै जानते से जिंसटा तो केही भाबुनी लोक गहली करचंती केही जणे जाईकी जदि बाढी दबो तार कोन प्रकृति रे सम्मानटा चली जीवो
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରିବାର ଆବେଗଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର ଆସିନି, ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବଜାରରୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ଔଷଧ ଭଲ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ମେଡିସିନାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବାକୁ ତ କେହି ଭଲ ପାଉନି। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନି, କିଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ। 200 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ 1000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ କରିବାକୁ କେହି ଚାହୁଁନେ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଶୋଇବୁ, ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ହାଜିର ହବ। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ହଉଛି ପଙ୍ଗୁ ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ଅଥର୍ବ ଶିକ୍ଷା। ପଙ୍ଗୁ ଅଥର୍ବ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା ହବ ଉନ୍ନତ, ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା ହବ ପ୍ରାୟୋଗିକ, ମଣିଷର ଶିକ୍ଷା ହବ ଚରିତ୍ର ଗଠନକାରୀ, ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ମଣିଷ ଉନ୍ନତିର ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ତା ନହେଲେ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ବାଟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ। ଉନ୍ନତି ତ ଦୂରର କଥା, ଅବନତି ହିଁ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହବ। ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। बहुत